गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अज आप करने टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। आप डिस्पर्जन की हुंदा जो वाइट लाइट कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के विचों पास करती है तो वह 7 कलर्स का विबग्योर जिहड़ा हुंदा है वह बनाती है। 7 कलर्स के स्प्लिट हो जाती है, टुट जाती है। इस वाइट लाइट का 7 कलर्स के टुटना इसनूं कहंदे ने डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, मतलब ग्लास प्रिज्म च पास होकर जो टुटती है। देखो, यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रीशिएटेड द spectacular colors in a rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Before we take this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surface of a glass prism show exciting phenomena. Let us find through an activity. इस जो हुंदा की है, इस एक्टिविटी तुसीं की करना है, एक कार्डबोर्ड लैना है, उसदे विच होल कर लेना है सेंटर दे विच, और उसदे विचों सेंटर दे अगे रख देना तुसीं एक ग्लास प्रिज्म। हुण जिहड़ी सनलाइट है उहदे उपर पऊगी, होल दे विचों होके ग्लास प्रिज्म दे उपर पऊगी, और तुसीं देखोगे अगर तुसीं प्रिज्म नूं किसी स्क्रीन ते ऑब्जर्व करो तो देखोगे कि उहदे विचों 7 कलर्स का एक तुहानूं विबग्योर दिखाई देऊगा। The prism has probably split the incident white light into a band of colors. Note the colors that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of the colors that you see on the screen? The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in figure. आप इन्हू कहने किया विबग्योर। The band of colored components of a light beam is called its spectrum. You might not be able to see the colors separately, yet something makes each other distinct from each other. The splitting of light into its components is called dispersion. लाइट दा अपने अलग अलग सारे कलर्स दे विच टुटना उन्होंने की कहा जाता है dispersion. You have seen that white light is dispersed into its 7 color components by a prism. Why do we get these colors? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism. The red light bend the least while the violet the most. Thus the rays of each color emerge along with different paths and become distinct. It is the band of distinct colors that we see in a spectrum. ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਇਲਟ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first position as shown in figure 10.6. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਲਰਸ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਨਬੋ ਬਣਦਾ। ਰੇਨਬੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਨ। ਰੇਨਬੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ। The water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach observer's eye. You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। You might have observed the apparent random wavering or flicking of an object seen through a turbulent stream of hot air rising above fire or radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical conditions of refracting medium are stationary, the apparent position of object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is a similar phenomena of much larger scale. Let us see how we explain it. ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟਰ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਰ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? The twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight, on entering the Earth's atmosphere, undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the normal and apparent position of the star is slightly different from its actual position. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਦ ਸਟਾਰ ਅਪੀਅਰਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵਿਊਡ ਨੀਅਰ ਦ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨ। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly. Since the physical conditions of Earth's atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph, since the stars are very distant, they are approximately point-side sources of light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the stars fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and the other time fainter, which is called the twinkling effect. ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Why don't the planets twinkle? The planets are much closer to the Earth and thus
seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all individual point-sized sources will be average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਲੇਡ ਸਨਸੈਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਨ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਨ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset। 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਬਾਈ ਐਕਚੁਅਲ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੀਨ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆਫ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? The time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattering of sun disk and the sunrise and sunset is also due to same phenomena। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਨ ਉਰੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਹਾਇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਨਸੈਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਨਸੈਟ ਨਾਲੋਂ ਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਨਸੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕੈਨ ਫੋਕਸ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਾਈ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਈ ਲੈਂਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਫਾਰਮਸ ਦ ਇਮੇਜ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਇਟਸ। ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ। ਦ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਅ ਯੰਗ ਅਡਲਟ ਵਿਦ ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ। ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਅ ਪਰਸਨ ਨੀਡਸ ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ -5.5 ਡਾਇਓਪਟਰ ਫॉर ਇਹ ਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਓਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਫॉर ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਵਿਜ਼ਨ। ਡਾਇਓਪਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲੈਂਸ ਦੀ। ਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਓਪਟਰ। ਫॉर ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਨੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨੀਡਸ ਅ ਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ 1.5 diopter। What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? ਦੂਰ ਦੀ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਨੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? -5.5 ਡਾਇਓਪਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1/, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਓਪਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ -5.5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ 1/p ਜਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -200/11। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1.5 ਡਾਇਓਪਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 200/3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਮਾਇਓਪਿਕ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਆਈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਾਇਓਪਿਕ ਆਈ ਮਤਲਬ ਨੀਅਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई लेंस आप कितना है, आप -इनफिनिटी और -80 क्यों लिखता है, क्योंकि आप उरे कनकेव लेंस की गल कर रहे हैं। हुण आप इस ते लेंस फार्मूला लगावांगे। प्रीवियस चैप्टर्स तुसीं लेंस फार्मूला पढ़िया सी की हुंदा 1/f = 1/v - 1/u। सारिਆਂ ਦੀ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1/∞ की हुंदा 0। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई -80 सेंटीमीटर। उसमें आप मीटर च कन्वर्ट कर लिया 100 ਨਾਲ डिवाइड करके, तो कितना आ गया 0.8 मीटर। उस तो आप फाइंड की करना सी पावर ऑफ लेंस। पावर की होंगी 1/f फोकल लेंथ। तो आप फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करके अपना आंसर आ जाऊगा -1.25 डायोप्टर। मतलब इन्नी पावर की कनकेव लेंस आपको चाहिए है इस पर्टिकुलर परसन की मायोपिक आई नू ठीक करने के लिए, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। हाइपरमेट्रोपिया की होंगे जिन्होंने दूर का तो सही दिखाई दिंदा पर नेड़े का नहीं दिखाई दिंदा। नियर पॉइंट नॉर्मल कितना होंगे अपना 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर। पर इस पर्सन का कितना चला गया 1 मीटर। What is the power of the lens required to correct this defect? Assume the near point of normal eye is 25 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो आप की करेंगे, पहले डिफेक्टिव आई शो करांगे, उस तो बाद आप एक कन्वैक्स लेंस शो कर दी जिस दे नाल इमेज रेटिना ते बनती है। ये डायग्राम पर्टिकुलर यही होंगी वैल्यूज़ जिन्नियां मर्जी देन थोनों। जो हाइपरमेट्रोपिक की आई की गल हो रही है तो सेम यही तीनों डायग्राम्स बननगियां। हुण इस क्वेश्चन च आपां नूं की दिता होया 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर तो उन्होंने दिखाई दे रहा है। दिखाई कितों देना चाहिए सी उन्होंने 25 सेंटीमीटर तो। तो अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर चाहिए आपको -25 सेंटीमीटर। वी की है -100 सेंटीमीटर, भी 100 ते चला गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/v -1/u = 1/f। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके अपने को की आ जाएगी फोकल लेंथ की वैल्यू। फोकल लेंथ पता लग जाएगी आपको। फोकल लेंथ कितनी आ गई 100.3 मीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब 1/3 मीटर। तो पावर कितनी आ जाएगी 1/f मीनस 3 डायोप्टर। इन्नी पावर की कन्वैक्स लेंस चाहिए आपको जिदे नाल अपना डिफेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लीयरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर दैन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो पहला तो आपको क्यों नहीं दिखते, बिकॉज अपनी जी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कंप्लीटली यूज़ करके भी जी इमेज है 25 सेंटीमीटर तो जो आप डिस्टेंस बना दिए तो रेटिना तो नहीं बनूगी, जिदे करके आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लीयरली दिखाई नहीं दे सकता। What happens to the image in the eye when we increase the distance of an object from the eye? अगर तो नॉर्मल
आई है, फिर उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ। ਵਾਈ ਡੂ ਸਟਾਰਸ ਟਵਿੰਕਲ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਸੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਡੂ ਪਲੈਨਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਅਪੀਅਰ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ? ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨਟਸ ਟਵਿੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਈ ਡਜ਼ ਸਨ ਅਪੀਅਰ ਰੈਡਿਸ਼ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ? ਜਿਹੜੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕੈਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਟਸ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦ ਸਕਾਈ ਅਪੀਅਰ ਡਾਰਕ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬਲੂ ਟੂ ਐਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ? ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕੁਛ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।